रांदलमा की उपासना ये भगवान सूर्यनारायण की कृपा है, लेकिन बहुत कम लोग माता रांदल से परिचित हैं। अन्य देवी देवताओं की उपासना आप करते हैं, लेकिन भगवान सूर्यनारायण की प्रसन्नता के लिए विशेष प्रकार से सूर्यनारायण की पत्नी माता रांदल की उपासना की विशेषता है। हमारे सौराष्ट्र में विशेष प्रकार से माता रांदल की उपासना की जाती है। माता रांदल आओ ने मारे आंगणे, माता रांदल आओ ने मारे आंगणे, मैं तो भरा रे मोतीड़ा आज रांदल आओ आंगणे, माता रांदल आओ ने मारे आंगणे, माता रांदल आओ ने मारे माता रांदल तो बहुत सारे कुल में उसकी उपासना रहती है। निसंतान को संतान दे रूम झुमता रांदल माड़ी आवी अरे आयवा दुखियाना दीन दयाळ लिवाने संभाळ रांदल आव्या आंगणे, माता रांदल आओ ने मारे आंगणे, माता रांदल आओ ने मारे आंगणे। अपने कुलदेवी को याद करें। चामुंडा भवानी, ब्रह्माणी, कुट भवानी, आदि भवानी, औडियार, काली, महाकाली, चंडी चामुंडा, तारा देवी। सूरज उग्यो सोनारो मारे सोनानो मारे आंगणे, मारा हइये हर
अलग अलग कुल देवी रहती है। और शिव महापड़ ग्रंथ में भगवान महर्षि व्यास जी ने कहा, जिन परिवार को अपने कुल देवी का कुछ पता नहीं है, वो माता भवानी, उमैया, पार्वती को अपने कुल देवी के रूप में स्वीकार सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग देश छोड़कर विदेशों में चले गए, पता नहीं रहा मेरा गोत्र कौन है, मेरी कुल इष्ट देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, बहुत कुछ भूल गए। जो कि विदेशों में तो बहुत सारा अस्त व्यस्त हो गया, गोत्र का कुल का कुछ पता नहीं रहता। इतना ही पता रहता है कि छोकरो भारत नो छे ने, बस दीकरी भारत ने छे ने। विदेशों ने ये कई अलग रहने कहने छे। भारत में हमारे ब्राह्मण आचार्य जब पूजा करते हैं, कहते गोत्र का नाम बोलिए, आपके कुल देवता को याद करिए, आपकी कुल देवी को याद करिए, आपके सदगुरु को याद करिए। भारत देश के, और मैं जो कुछ आपके समक्ष कह रहा हूं, ये भारत के धर्म ग्रंथ है, मेरे ऋषि मुनियों का धर्म ग्रंथ है, जीव मात्र के लिए, हित कल्याण के लिए। लेकिन इसमें जो कुछ वर्णन है, हमारी भारत देश की परंपरा, हमारी रहनी कहनी, हमारी खानी पीनी, उनका इसमें वर्णन है। तो आज कथा पूर्ण होने के बाद 7 बजे के बाद सबके लिए सुंदर भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे रंगोली स्वीट सेंटर की ओर से, जठाजी ओडेदरा परिवार की ओर से, राजाजी ओडेदरा परिवार की ओर से, अर्जन जी ओडेदरा परिवार की ओर से रोज के लिए है। काल फराड़ रहेगा, कल तो जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। और मैं कल हमारी 10 बजे कथा का प्रारंभ शुरू होगा, 10 से 1 बजे तक सबके लिए फराड़ की व्यवस्था। आज तो भोजन की व्यवस्था है, इसलिए आरती पूर्ण होने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, जय जयकार करने के बाद सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं यहाँ से आरती बोलूं इससे पहले तो वहां पहुंच गए हो गए। अरे इतना धैर्य नहीं है मेरे, आपके पास में क्या अपेक्षा रखूं, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए ना। भगवान की आरती करे, पूजा करे, प्रार्थना करे, बाद में भोजन के लिए जाना चाहिए। हाँ तो बोलो नहीं ने ती न्याजिन बोले आरती। तो आज मोतीचूर ना लाडू छे, थोड़ा कम ने आपजो। पूरी खमण छे, सुरती ऊंधियो छे, दाल छे, भात छे। अमरो श्रेष्ठ ओहो क्यों। तो आप सब માટે ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા में रंगोली स्वीट सेंटर जेठाजी ओडेदरा परिवार ने की है। पहले दिन से आज तक बहुत हृदय से आदर और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपकी ओर से। और पवित्र श्रावण मास में तो बहुत महिमा है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा भी, शिवव्रतम भोज्यस्तु, जो महादेव का भक्त है उसको भोजन कराते हैं, सदरिद्र न जाएगा। उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती, दरिद्रता नहीं जाती। इसलिए दूसरों को भोजन करने की बहुत महिमा है। भोजन करने का जितना आनंद है, उससे हजारों गुना आनंद दूसरों को भोजन करने से मिलता है। इसलिए बहुत हृदय से रंगोली स्वीट सेंटर का और हमारे जेठाजी परिवार का आदर करते हैं। पूरा परिवार पहले दिन से आज तक राजा जी के साथ कथा श्रवण करते हैं। और भाई रुद्र को भी कथा सुनता है, बहुत देर तक नहीं बैठता, लेकिन आता रहता है, जाता रहता है रुद्र, लेकिन कई तरीके से कथा में उसको बैठाते हैं। बहुत हृदय से धन्यवाद। संपूर्ण कथा की व्यवस्था संचालन हमारे अश्विन भाई पटेल करौली बहुत सालों से सेवा में समर्पित हैं, और उसने बाकी रहा शेष जीवन विशेष भगवान की कथा में समर्पित किया है। इसलिए विदेशियों की कथा जितने में करते उसका कैसे क्या करना है, सभी व्यवस्था अश्विन भाई पटेल संभालते हैं। उसने बहुत सारा समय मुझे दिया है वीजा करने के लिए, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट, सभी कथा की व्यवस्था संचालन सब कुछ अश्विन पटेल संभालते हैं। बहुत कठिन है, बहुत हृदय से आपका आदर और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज हमारे परम स्नेही श्री डॉक्टर मेहुल निहल साधु हमारे परम स्नेही रहे, और मैं देश में विदेश में कहीं भी हूँ मेरा संपूर्ण ध्यान रखते हैं। और कुछ भी मुझे गड़बड़ हो गई तो इसी समय उसको फोन करके पूछ लेता हूँ। और बड़े विवेकी, नम्र विनम्र, और अपने दर्दियों को भगवान का रूप मानते हैं, और इतने निखालस से उसकी सेवा करते हैं। और बहुत सालों से हमारे संपर्क में हैं, हमारी सारी मित्रता है। डॉक्टर निहल साधु अहमदाबाद में है,
और बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, और भगवान राम जी के परम भक्त हैं, रामानंदी साधु होते हैं, उस परिवार में से हैं। डॉक्टर नेहल साधु, आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। भगवान महादेव का आशीर्वाद रहे, आपके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति, कीर्ति, आरोग्य, प्रसन्नता रहे। आपने हमारा बहुत ध्यान रखा है, आप हमारी सेवा में निरंतर उपस्थित रहते हैं और संपर्क में भी रहते हैं। आपकी सरलता, नम्रता, आपके विवेक का मैं आदर करता हूँ और विशेष प्रकार से महादेव को प्रार्थना करूँ, भगवान महादेव का आशीर्वाद रहें, भगवान स्वयं शिव जी आपकी रक्षा करें, आपको यश कीर्ति मिलती रहे। हृदय से मैं महादेव को प्रार्थना करता हूँ। पुनः पुनः डॉक्टर नेहल साधु जन्मदिन की शुभकामना व्यक्त करता हूँ और बहुत हृदय से आपके प्रति आदर और प्रेम व्यक्त करता हूँ। और बहुत सारा हमारे घनिष्ठ स्नेही है हमारे डॉक्टर नेहल साधु, आपका जन्मदिन है, पुनः पुनः जन्मदिन के लिए विशेष प्रकार से हृदय से हमारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामना। डॉक्टर नेहल साधु, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, जय सिया राम, भारत माता की जय। ક્યારેક અમદાવાદ જાવ તો મળવા જેવા ડોક્ટર એમ દર્દીઓને સાચું અને સારું માર્ગદર્શન આપનારા છે, અનુભવ ડાયા માણસ છે। આ દુનિયામાં બહુ સારા અને સજ્જન માણસો હોય છે, ત્યારે જ બધું ચાલે ને, કે બધા થોડા આડે ધડાલતા હોય। ઘણા લોકો પોતે આડે ધડાલતા એમ થાય કે આ બધા આમ જ હાલતા, એવું નહીં હોય। દુનિયામાં બહુ સારા માણસો છે। સારા માણસોને ઓળખવા માટે આપણી સારી દ્રષ્ટિ જોઈએ ને। मानस बाहर से रूपालो नहीं, मानस हृदय थी रूपालो हो। ये सती प्रागट्य महोत्सव का मैं प्रारंभ करूं एक श्लोक बोलकर। एक समय स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र दक्ष के पास गए, बहुत सारी अपेक्षा और इच्छाओं को लेकर गए, ब्रह्मलोक को छोड़कर प्रदेश नगर में आए। एक समय एकस्मिन्नन्तरे देव मुने लोक पितामह, मुने लोक पितामह, देव मुने लोक पितामह, तत्रागम्यहं प्रीत्या ज्ञात्वा चरितं धृतं, ज्ञात्वा तं चरितं दुतं। दक्ष महाराजे पिता ब्रह्माजी नु सुंदर स्वागत कर्યું છે। પિતાજીને ઊંચું આસન આપ્યું છે, પ્રણામ કર્યા, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા છે, દંડવત પ્રણામ કર્યા છે। પુત્ર દક્ષ પિતાજીની પરિક્રમા કરી છે, ફરી પાછા પ્રણામ કર્યા છે, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને દંડવત પ્રણામ કર્યા છે। ક્યારેક અવસર મળે તો માતા પિતાને પરિક્રમા કરવી જોઈએ, અને જો માતા પિતા ઉપસ્થિત હોય તો રોજ તેને પ્રણામ પણ કરવા જોઈએ। માતા પિતાનો આદર કરવો એ જીવનનું મોટું આરાધન હોવું જોઈએ। જેને માતા પિતાને પ્રસન્ન રાખ્યા છે તેના પર વિશ્વના દેવતાઓ પ્રસન્ન રહે છે। જેને પોતાના માતા પિતાની પ્રસન્નતા મેળવી છે, જેને પોતાના માતા પિતાનો આશીર્વાદ મેળવ્યો છે, તેનો દુનિયામાં કોઈ વાળ પણ વાંકો ન કરી શકે। આપણા માટે પ્રગટ માતા પિતા ભગવાન છે, આપણા માટે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે। તેથી આપણા ઘરમાં જો જીવિત માતા પિતા હોય તો સમજી લેવું આપણા જેવો કોઈ ભાગ્યશાળી નથી। પિતા આપણું કવચ, માં આપણા માટે સાક્ષાત આપણું જીવન આપનારી સ્વયં જગદંબા છે। તો દક્ષ મહારાજે આટલો સુંદર વિવેક કર્યો પિતાજી સાથે। આમાં તમે કોઈને પૂછો કે ક્યારે માતા પિતાની પરિક્રમા કરી, લગભગ ના જ આવે, માણસ ચૂકી જાય છે। પહાડોની પરિક્રમા કરવા જાય, કૈલાસ પર્વતની પરિક્રમા કરવા નીકળી જાય, પણ માતા પિતાની પરિક્રમા કરવાનું માણસ ભૂલી જાય છે। અમારા સૌરાષ્ટ્રના ગુજરાતના માણસો ગિરનાર પહાડની પરિક્રમા કરે, મહારાષ્ટ્રના લોકો બ્રહ્મગીરી પહાડની પરિક્રમા કરે છે, વૈષ્ણવ ગોવર્ધન પર્વતની પરિક્રમા કરે છે, નર્મદાની પરિક્રમા કરે, દેવાલય શિવાલયની પરિક્રમા કરે છે, પણ માતા પિતાની પરિક્રમા કરનારા કોણ? કોઈ નહીં। માતા પિતાની પ્રસન્નતામાં દેવતાઓની ઉપાસના છુપાયેલી છે। દક્ષ મહારાજ હાથ જોડીને કહે છે, પિતા બ્રહ્મા, આપનું આગમન કોઈ હેતુ, આપને હું ક્યાં સેવા કરું? બ્રહ્માજી ઊંડો શ્વાસ લઈને છોડે છે, જેને ગુજરાતીમાં આપણે નિશાસો નાખીએ છીએ। ત્યારે દક્ષ મહારાજ કહે છે, પિતાજી કેમ આપનો આવો વ્યવહાર છે? તમારી પાસે કઈ નિરાશા દેખાઈ રહી છે, આપ શા માટે
પ્રજેશનગરમાં આપનું આગમન. બ્રહ્મા સ્વયં કહે છે, હે પુત્ર દક્ષ, આપની પાસે તેટલા માટે આવ્યો છું, આપના આંગણે દીકરીનો જન્મ થાય. જ્યાં સુધી દાંપત્ય જીવનમાં દીકરી ન જન્મે ત્યાં સુધી દાંપત્ય જીવન અધૂરું કહેવાય છે. દાંપત્ય જીવનને પૂર્ણ કરવા માટે આપના આંગણે દીકરી જન્મે. સામાન્ય દીકરી નહીં, વિશ્વની અંદર જેનું નામ, પ્રતિષ્ઠા, માન, સન્માન, જગતને પ્રેરણા આપનારી દીકરી જન્મે. દક્ષ મહારાજે કહ્યું, હે પિતા બ્રહ્મા, આપ મને માર્ગદર્શન આપો, હું શું કરું તો મારા આંગણે શ્રેષ્ઠ દીકરીનો જન્મ થાય. ત્યારે બ્રહ્માજી સ્વયં દક્ષ મહારાજને સુંદર માર્ગદર્શન કરે છે. હે દક્ષ મહારાજ, સામાન્ય પુત્રી નહીં, વિશ્વની જગત જનેતા સ્વયં અંબા ભવાની માતા આપની પુત્રી બને, ધરાને ધન્ય કરે, આપનું દાંપત્ય જીવન દીપાવે, એવી શ્રેષ્ઠ પુત્રી આપણા આંગણે જન્મે. એના માટે તમારે તપ કરવા જવું પડે. જગદંબાને પ્રસન્ન કરો, તપસ્યા કરો, માતા પ્રસન્ન થાય અને તમને વરદાન માગવાનું કહે તો તમારે માગી લેવાનું છે કે માં, જગતનું હિત અને ધરાને ધન્ય કરવા માટે આપ મારા આંગણે મારા પુત્રી બનીને પધારો. અને હે દક્ષ, દેવી દેવતાઓ તપને આધીન હોય છે. દક્ષ મહારાજ કહે છે, પિતા બ્રહ્મા, આપ મને આશીર્વાદ આપો, પુત્રી પ્રાપ્તિ લે માટે હું તપ કરવા જઈશ. બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકમાં ગયા છે. દક્ષ મહારાજ વીરણીને વાત કરે છે કે વીરણી, ઘનઘોર જંગલમાં તપસ્યા કરવા માટે જાઉં છું. વીરણી કહે, તપ કરવાનો કોઈ હેતુ? દક્ષ મહારાજ પ્રસન્નતાપૂર્વક કહે છે, આપણા આંગણે દીકરીનો જન્મ થાય. વીરણી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે છે કે હે દક્ષ મહારાજ, ઘણા સમયથી મારા હૃદયમાં, મારા મનમાં એક વાત નિરંતર થતી હતી, મારા આંગણે દીકરી જન્મે. મારા હૃદયની વાત તમે સાંભળી લીધી અને મારા મુખની વાત આપના મુખમાંથી પ્રગટ થઈ. હું પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું કે મારા આંગણે દીકરીનો જન્મ થાય. આપણા શાસ્ત્રોમાં જેટલો દીકરાનો મહિમા છે એટલો દીકરીનો મહિમા છે. પણ પ્રવક્તાઓએ અથવા સમાજની કોઈ રીત, સમાજની કોઈ પરંપરાને સમાજે ઘણું નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય. આપણા દેશમાં દીકરી જન્મે દૂધ પીતી કરી દેતા હતા. ટેકનોલોજીનું સંશોધન થયું, ખબર પડે કે માના પેટમાં દીકરી છે, ભ્રૂણ હત્યા કરવા લાગ્યા. સતી પ્રથા, દહેજ પ્રથા, અનેક દીકરીઓનું ભક્ષણ કરી દીધું. દહેજના ખપ્પરમાં આપણી દીકરીઓ ખપી ગઈ. હજી પણ ઘણા સમાજની અંદર દહેજ પ્રજા હજી એમ ખેમ જીવિત છે. ઘણા સમાજ એવા છે કે એનાથી અંદરથી હજી બહાર નીકળ્યા નથી. કોઈ સમાજની અંદર દીકરા તરફથી દીકરીના બાપ પાસેથી પૈસા લેવામાં આવે. ઘણા સમાજની અંદર દીકરીનો બાપ દીકરાના બાપ પાસેથી પૈસા લે અને કહેવાય છે દહેજ પ્રથા. હજી પણ એટલો સમાજ જાગૃત થયો તો પણ ઘણા સમાજની અંદર આવી પ્રથા જીવંત છે અને દહેજ પ્રથાને કારણે દીકરીઓ દુઃખી થતી હોય છે. તેથી કથાના માધ્યમ દ્વારા અમે કહેતા રહી, દીકરીઓએ ભણવું જોઈએ, પગભર થવું જોઈએ. આપણા દેશની અંદર હંમેશા કથાના માધ્યમથી સમાજને જગાડતા રહીએ છીએ. અહીં તો આપણી દીકરીઓ ભણતી હોય છે. આ દેશની તો એક અલગ વાત છે. આ દેશની રહેણી કહેણી, ખાણી પીણી બધું અલગ છે. આ દેશની અંદર જે રીતે માણસ જીવે છે એ રીતે ભારતની અંદર જીવન નથી. જીવન કંઈક અલગ છે. ત્યાં પરંપરા છે, સમાજનું બંધન છે, સમાજનું અનુશાસન છે, સમાજનો ડર છે. તેથી ઘણું બધું સંયમમાં રહી શકે છે માણસ. અહીંયા કોઈને કોઈ પૂછતું નથી કોણ ક્યાં જાય છે, કોણ શું કરે છે, કોની સાથે. તેથી ઘણા લોકોએ સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ પણ કરે છે. પણ દીકરીઓ આંગણામાં દેવલોક એવા દીકરો છે કે દીકરીયા? દીકરો છે એ દીકરો જ રોવે અને રોવડાવે. દીકરો તો દીકરી છે. અને ભગવાને તમને દીકરી આપી હોય તો દીકરીને ખૂબ સંભાળ રાખજો, રાજી રાખજો. અને દીકરી સાસરે હોય તો પણ તેને રોજ ફોન કરતો રહેવો, સમાચાર પૂછતા રહેવા, બેટા અમે તને ભૂલ્યા નથી, અમે તને ખૂબ યાદ કરીએ છીએ. દીકરીને આશ્વાસનની જરૂર છે, દીકરીને આદરની જરૂર છે, દીકરીને પ્રેમની જરૂર છે, દીકરીને લાગણીની જરૂર છે. તેથી ઘણી વાર અમે કથામાં કહ્યા કે ભારત દેશની અંદર કે જો મા બાપ સાચા હૃદયથી દીકરીને પ્રેમ કરે,
જો બાપ સાચા હૃદયથી દીકરીને પ્રેમ કરે તો આપણે દીકરી ખોટી જગ્યાએ પ્રેમની શોધ કરવા ન જાય. ઘરમાંથી આદર મળે, ઘરમાંથી પ્રેમ મળે, ઘરમાંથી સ્નેહ મળે. દીકરીઓ ભટકે નહીં. આ તારું ઘર નથી, આ રોજ માટે તારું ઘર છે. અને જેના ઘર દીકરીઓ માટે, ભાણ્યા ભાણકી માટે, સાધુ બ્રાહ્મણો માટે જેના ઘર ખુલ્લા નથી, એ ઘર થોડું છે તો સ્મશાન છે. જેના ઘર સજ્જનો માટે, સાધુ સંતો માટે, દીકરીઓ માટે, ભાણ્યા ભાણકીઓ માટે. પહેલા તો કેવું વેકેશન પડે એટલે મામાનું ઘર કેટલે, દીવાવળે એટલે કેવું મામાનું ઘર યાદ આવતું. હવે તો ધીમે ધીમે બધા લોકો ભૂલવા લાગ્યા છે. અને જાજા ભાગે આપણા વડીલો તો બધા અમારી ઉંમરના લોકો તો મામાને ઘરે જ મોટા થયા છે. અમારું બાળપણ મામાને ઘરે જ વીત્યું છે. કારણ કે મામાને ઘરે જે આનંદ હતો, હવે ધીમે 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 જયારે વેકેશન પડે ત્યારે મામાને ફોન કરી, મામા તમારે ઘરે, તો મામા કે હું પિકનિકમાં જાઉં છું. હવે મામો જ ઘરે ન હોય તો શું કરું, એને ઘરે જવું કેમ? કેવો યુગ હતો આપણા વખતનો, કેવી દુનિયા હતી. લાઇટ વગરની દુનિયા, ફોન વગરની દુનિયા, ફોનના ડબલા વગરની દુનિયા. કેવી સુંદર દુનિયામાં આપણે સૌ જીવ્યા છીએ. લાઇટના થાંભલા ખોડાતા હતા, ખાડા ખોદાણા આપણે જોયા, રોડ થતા જોયા, સરકારી બસના ઠોઠિયા જોયા, કોલસાથી ચાલતી આપણે ટ્રેન જોઈ, ફાનસના અંજવાળે આપણે વાળું કર્યા, પેટ્રોમસ બત્તીના પ્રકાશમાં આપણે રહેલા, દીવો. અને રાત્રે સુઈ જાય ત્યારે લોભણી નામનો એક દીવો આવે, એમાં થોડું કેરોસીન હોય તો પણ આખી રાત્રિએ ટમકો આપ્યા કરે, તેને લોભણી કહેવાય. એટલે ઓછું કેરોસીન તેની અંદર બળે એટલે તેને લોભણી કહીએ. આ લોભણી ભણવામાં ના આવે, એ પોતે લોભણી હોય. તેથી દીકરી પારકી નહીં, દીકરી આપણે છે. દીકરી તો આપણી થાપણ કહેવા, દીકરી તો આપણી થાપણ કહેવા. પછી બીજી પંક્તિ, દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં ન જાય. સમય બદલી ગયો છે હવે, દોરે ત્યાં ન જાય, પરંતુ દીકરીને ગાયની રક્ષા કરા. દોરે ત્યાં ન જાય, દોરે ત્યાં ન જાય. અત્યાર સુધી દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય નહીં. દીકરીને ગાયની રક્ષા કરાય. આપણી દીકરીઓને આપણે રક્ષા કરવાની છે કે બેટા, આપણા સમાજમાં રહેવાનું છે, આપણા ધર્મમાં રહેવાનું છે, આપણી જે પરંપરા છે તેમાં રહેવાનું છે. તમને ખબર નથી આ દેશની અંદર બધું ચાલી રહ્યું છે. આપણા દીકરા દીકરીઓ ત્યાંથી અહીંયા ભણવા માટે આવે, મોટો કરજો કરીને આવે, મોટું દેણું કરીને આવે. આપણા માણસો તેને કોઈ સહકાર ના આપે, સાથ ના આપે. અમુક જે સમાજના લોકો છે તેને સાથ આપે, પૈસા આપે, વ્યવસ્થા આપે. પછી આપણા છોકરા બોલવા લાગે કે આપણા હિન્દુઓ ઠીક નથી, એ લોકો સારા છે. આખું બહુ મોટું કામ ચાલી રહ્યું છે આના ઉપર. કારણ કે આપણા મંદિરોમાં કોઈ વ્યવસ્થા નથી. આપણા કોઈ દીકરા દીકરી નથી આવ્યા ભણવા માટે, તે ભટકી ગયા છે. કોઈ વ્યવસ્થા નથી રહેવાની, ખાવાની. આપણા મંદિરોમાં કોઈ જગ્યાએ એવી આશ્વાસન કે વ્યવસ્થા માટે આપણે વ્યવસ્થા નથી કરી હોય તો બહુ સારું કહેવાય. કેટલો મોટો કરજો કરીને આવ્યા હોય, કોઈ સહકાર, કોઈ હાથ ના પકડે, કોઈ બાવડું ન પકડે. હું ગૌરવથી કહું છું, મેં ઘણા દીકરા દીકરીઓને અહીંયા આવતા રોક્યા પણ છે. અને જેના આવ્યા છે એને જે નજીક પડે તેને ભલામણ કરે છે. અમારે મુક્તાબેન વહી ગયા આજે, બાકી લગભગ 4-5 દીકરીઓને દીકરાઓને તેને સપોર્ટ કર્યો, સહકાર કર્યો, ઘરે રાખ્યા, 2-3 દિવસ જમાડ્યા, ઘર ગોતી દીધું, કામ ગોતી દીધું. આજની તારીખે મને જ્યારે મળે ત્યારે કે બાપુ મુક્તાબેનના ઋણમાંથી મુક્ત નહીં થયા, કારણ કે સહકાર આપ્યો. આપણા સમાજમાં વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. બાકી એ લોકોની સમાજમાં વ્યવસ્થા છે, એરપોર્ટથી લઈ આવે, રહેવાની વ્યવસ્થા, ખાવાની વ્યવસ્થા, કામની વ્યવસ્થા. એ કોના માટે હું કહું છું તમે જાણો છો. એ આપણી પાસે નથી. આપણા છોકરા છોકરી પછી બોલે કે આપણા લોકોમાં કાંઈ નથી, એ લોકોમાં બહુ સારી પરંપરા છે, જતા રહે. સમજદાર કોઈ ઈશારા કાફી. તેથી થોડા સાવધાન થવાની આપણે જરૂર છે. તો દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં ન જાય, પરંતુ દીકરીને ગાયની રક્ષા કરાય. દીકરી તો
આપણી થાપણ કહેવા. દીકરી તો આપણી થાપણ કહેવા. પુત્રી પ્રાપ્તિ માટે દક્ષ મહારાજ તપ કરવા જાય છે, માં જગદંબાનું આરાધન કરે છે. આરાધનના ફલ સ્વરૂપે માં જગદંબા તેની સામે પ્રગટ થાય છે અને સ્વયં જગદંબા દક્ષ મહારાજને માગવાનું કહે છે. અને દક્ષ મહારાજ કહે છે, હે માં, આપ મારા આંગણે મારા દીકરી બનીને, મારા પુત્રી બનીને પધારો. ધરાને ધન્ય કરો, મારા દાંપત્ય જીવનને દિવ્ય બનાવો. માં જગદંબા સ્વયં ભવાની કહે છે, અવસર આવતા તમારા આંગણે તમારા દીકરી તરીકે હું પ્રગટ થઈશ, અદ્ભુત લીલા કરીશ, જગતને સુંદર પ્રેરણા આપીશ, ધરાને ધન્ય કરીશ, આપનો દાંપત્ય જીવન દિવ્ય બનાવીશ. પરંતુ દક્ષ મહારાજ યાદ રાખજો, જગતની દ્રષ્ટિમાં હું તમારી પુત્રી છું, પણ તાપની દ્રષ્ટિમાં હું જગતની માતા છું. જ્યારે આપ અનાદર કરશો, બીજાનો અનાદર કરવા લાગશો, અભિમાન અંકુરિત થશે. અને આપ જ્યારે સૌનો અનાદર કરીને તમારા મનમાં અહંકાર વ્યાપી જશે, એ સમયે મારા જીવનને, મારી લીલાને હું પૂર્ણ કરીશ. ત્યાં સુધી અદ્ભુત લીલા કરતી રહીશું, સમાજને નવી નવી પ્રેરણાઓ આપતી રહીશ અને દિવ્ય જીવનથી હું જીવતી રહીશ અને આપના દાંપત્ય જીવનને હું દિવ્ય બનાવીશ. માં, હું સરળ રહીશ, નમ્ર રહીશ, વિનમ્ર રહીશ. અહંકારથી કભી હું પીડિત નહીં રહું, કોઈ દિવસ આપનું તો નહીં પણ કોઈનું અપમાન નહીં કરું, કોઈનો અનાદર નહીં કરું. દક્ષ મહારાજ માતા ભવાની જગદંબાને વચન આપે છે. અને જીવનમાં સામર્થ્ય ત્યાં સુધી રહે છે જ્યાં સુધી આપણી પાસે નમ્રતા છે, આપનો વિવેક છે, સરળતા છે, અહંકાર રહિત જીવન છે. ત્યાં સુધી આપણી પાસે ધન, સંપત્તિ, માન, સન્માન, પ્રતિષ્ઠા બધું રહે છે. અભિમાન સર્વનું ભક્ષણ કરે છે. નમ્રતા, વિનમ્રતા આપણી શોભા છે. વાણીની મધુરતા, સ્વભાવની સરળતા, વ્યવહારની કુશળતા, રખાવટ ભરેલું જીવન એ જીવવા જેવું જીવન હોય છે. સ્વાર્થથી ગંધાયેલું જીવન એ બંધાયેલા પાણી જેવું છે. વહેતું પાણી હંમેશા સ્વસ્થ અને પવિત્ર હોય છે, બંધાયેલું પાણી હંમેશા ગંધાઈ જાય છે. સ્વાર્થી માણસ પોતાના જીવનનો આનંદ નથી માણી શકતા. અને હજારો યોજન સિંહથી દૂર રહેવાની જરૂર નથી, હજારો યોજન લોભિયાથી દૂર રહેવું. લોભી પોતે મરે ને આપણને મારે. કંજૂસ. ઉદારતા માણસનું શ્રેષ્ઠ લક્ષણ છે. એટલો માણસ ઉદાર હોવો જોઈએ કે તેની સાથે રહેવાથી આપણામાં પણ ઉદારતા આવે. અને જે માણસ હૃદયનો મનનો ઉદાર હોય છે એ તંદુરસ્ત લાંબુ જીવન જીવી શકે છે. આજે મનોવિજ્ઞાને પણ જાહેર કર્યું, ડોક્ટરે પણ કહ્યું કે જીવનની ઉદારતા તમારા હૃદયને પ્રફુલ્લિત રાખે છે. માં ભવાની દક્ષ મહારાજને વરદાન આપે છે, તપ પૂર્ણ કરી પ્રજેશ નગરમાં આવે, નગરવાસીઓ સન્માન કરે છે. અને દક્ષ મહારાજ વીરણીને કહે છે કે વીરણી, આપણા અંગને સ્વયં ભવાની આપણા પુત્રી બનીને પ્રગટ થશે. વીરણી પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરે છે કે જગતની માં, એની માં હું બનીશ. મારું પણ કેટલા જન્મનું પુણ્ય હશે. નગરના માણસો સૌ દક્ષ મહારાજને વીરણીને મળવા આવે છે. મુહુર મુહુર સૌ પ્રશંસા કરવા લાગે છે કે આપ કેટલા ભગવાન છો, કેટલા ભાગ્યવાન છો કે તમારા આંગણે સ્વયં જગતની માતા તમારા પુત્રી બનશે. નગરમાં સૌને ખબર પડી, સૌ નગરના માણસો આનંદ માણવા લાગ્યા છે. આંગણામાં રંગોળીઓ પૂરવા લાગ્યા, દીપને પ્રજ્વલિત કરવા લાગ્યા, પોતાના ઘર અને મહેલને શણગારવા લાગ્યા છે. દક્ષ મહારાજે પોતાના મહેલને શણગાર્યો, આંગણામાં રંગોળી પૂરી છે, દીપમાલાઓ પ્રજ્વલિત કરી છે. સાધુ, સંત, ઋષિ, મુનિ સૌને ખબર પડી કે સ્વયં જગદંબા અંબા દક્ષના આંગણે એમના પુત્રી તરીકે પ્રગટ થવાના છે. દેવતાઓને જાણતી દેવતાઓ અંતરિક્ષમાં સૌ આવવા લાગ્યા છે. ઋષિમુનિઓ પ્રજેશનગરમાં રહેવા લાગ્યા, મંત્રોનું ગાયન કરવા લાગ્યા છે. નગરના માણસો માતાજીની રાહ જોવે છે કે માં ક્યારે પ્રગટ થશે, આપને દર્શન થશે. જોત જોતામાં સમય વીતવા લાગ્યો. માતા વીરણીના ગર્ભમાં માતા ભવાનીએ નિવાસ કર્યો. જોત જોતામાં 9 માસ પૂર્ણ થયા છે. બ્રહ્મા નારદને કહે છે, નારદ, તમને પણ ખબર છે ને હું પણ જાણું છું કે સ્વયં જગદંબા અંબા પરાંબાએ વીરણીના ગર્ભમાં નિવાસ કર્યો છે. અને જોત જોતામાં 9 માસ પૂર્ણ કર્યા. ગતેશુ 9 માસેશુ, ગતેષુ 9 માસેષુ કારેત્વા ચલો કિકિયું. 9 માસ પૂર્ણ કર્યા છે. સુગંધ ફેલાવા લાગી છે. મા વીરણીનું રૂપ વધ્યું છે. મા વીરણીના અંગમાંથી સુગંધ ફેલાવા લાગી છે. આખું ગર્ભ વિજ્ઞાન છે કે માના પેટમાં કોણ છે તેની માને જન્મ પહેલા ખબર પડે છે.
કે મારા પેટમાં પુણ્યવાન બાળક છે કે મારા પેટમાં પાપી બાળક છે. માને ગંદા ગંદા વિચાર આવે, ગંદુ ગંદુ ખાવાની ઈચ્છા થાય, સમજી લેવું તમારા પેટમાં કોઈ વિચિત્ર બાળક. આખું આપણા પુરાણોમાં આખું તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કેવું બાળક જન્મે. જન્મ પહેલા માને ખબર પડી જાય છે. બાળક જન્મે એટલું ને શ્રેષ્ઠ બાળક જન્મે, જગતનું હિત કરનારું, કલ્યાણ કરનારું, સૌનું સુખ કરનારું, પરિવાર સંભાળ લેનારું, માતા પિતાની સેવા કરનારું, માતા પિતાને પ્રસન્ન કરનારું, પિતૃઓને તૃપ્ત કરનારું બાળક જન્મે. પછી દીકરો જન્મે કે દીકરી જન્મે તેમાં કોઈ ભેદ નથી. અને બ્રહ્મા નારદ ને કહે છે, નારદ દેખતે દેખતે 9 માસ પૂર્ણ હો ગયા. ગતેશુ ગતેષુ નવમાસેષુ કારેત્વા ચ લોકિકીં ગતિમ શિવા ચ પૂર્ણે સાદશમે માસે નારદ સાદશમે માસે નારદ. બ્રહ્મા નારદ ને કહે છે કે હે નારદ, 10મા મહિને માતા જગદંબાનું પ્રાગટ્ય થયું છે. માએ જન્મ લીધો છે. દેવતાઓ આકાશમાંથી પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી છે. ઋષિ મુનિએ મંત્રોનું ગાયન કર્યું છે. નગરમાં સૌને આનંદ થવા લાગ્યો છે. દીકરાનો જન્મના સમાચાર મળતા દક્ષ મહારાજ ઋષિ મુનિઓની પાસે જાય છે. મારા આંગણે દીકરી જન્મી છે, આપ કહો એનું નામ કયું રાખું? ઋષિ મુનિઓ મત આપે છે, અનેક નામો કહે છે. અંતે ઋષિ મુનિઓ મંતવ્ય કહે છે કે આપની પુત્રી સત્ય તપ દ્વારા પ્રગટ થઈ છે, તેથી તમારી પુત્રનું નામ સતી રાખવામાં આવે. દક્ષ મહારાજ પોતાની દીકરીનું નામ સતી રાખે છે. દેવતાઓ અને નગરજનો સૌ ઋષિ મુનિઓ સતીનો જય જયકાર કરે. ચારો તરફ દક્ષ પુત્રી સતીનો જય જયકાર થવા લાગ્યો. જય હો જય હો જય હો.